हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 8 बा कोर पेपर 8 यूनिट 4 सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा अकॉर्डिंग एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार। तो वीडियो बादू स्क्रिप्ट न करी समस्ते यूनिट 4 क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखनियो। प्रथमे मु शॉर्ट क्वेश्चन देन 2 मार्किया शेष में 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर देखी। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची अमेरिका स्वाधीनता संग्राम डेट ख्रीष्टाब्द आरंभ होता है 1776 आरंभ होता और डेट ख्रीष्टाब्द समाप्त होता 1783 ख्रीष्टाब्द समाप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कौन आसुचु अमेरिकार मातृदेश डेश थिला ना इंग्लैंड थिला कोडा थिला ना इंग्लैंड एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कौन आसुची अमेरिका रे डेश गोटी उपनिवेश थिला ना 13 गोटी उपनिवेश थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1492 ख्रीष्टाब्द रे डेश प्रथम एक नूतन भूखंड आविष्कार कले ना क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा डेश को नाम रे नाम अनुसार अमेरिका नाम कौन कराइथिला ना अमेरिको वेस्पुसी कौन अमेरिको वेस्पुसी ताको नाम अनुसार अमेरिका नाम दिया जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्रेज माने अमेरिका रो देश मसीह प्रथम उपनिवेश स्थापन कले 1607 ख्रीष्टाब्द रे सॉरी मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देश रे इंग्रेज माने प्रथम उपनिवेश स्थापन कले ना उत्तर अमेरिका रे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जेम्स टाउन रो नाम परिवर्तन करी देश रखा गला ना वर्जीनिया रखा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्जीनिया शहर नाम देश को समर्थ रखा जाइथिला ना रानी एलिजाबेथ को समर्थ अनुसार वर्जीनिया शहर नाम दे जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को आसीबा तीर्थयात्री पिता देश ठारे देश नामक बसु स्थापन अमेरिका रे करथिले। तीर्थयात्री पिता मासाचुसेट्स ठारे प्लेमाउथ नाम एक बसति स्थापन करथिले प्लेमाउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को आसीबा 1660 मसीह रे नौचालक आईन इंग्लैंड सरकार पुनर्बार अमेरिका देश मसीह रे प्रणयन करथिले 1751 मसीह रे। नौचालक आईन इंग्लैंड सरकार पुनर्बार अमेरिका 1751 मसीह रे प्रणयन करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1733 ख्रीष्टाब्द रे देश आईन प्रणयन करा गला लाल सरकार आईन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा आईन करेंसी एक्ट देश मसीह रे अमेरिका प्रणीत होइतिला 1764 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टाम्प आईन देश को द्वारा अमेरिका रो प्रत्याहार कर जाइतिला ना इंग्लैंड प्रधानमंत्री रॉकिंघम को नाम अनुसार अमेरिका रे प्रत्याहार करा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 को आसीबा दार्शनिक तथा लेखक थॉमस पेन कर प्रसिद्ध कृति देश थिला ना कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका प्रथम संवादपत्र नाम देश थिला बोस्टन न्यूज़लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तवर्षीय युद्ध देश और देश मध्य संगठित होइतिला इंग्लैंड और फ्रांस रे संगठित होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देश मसीह रे चा आईन टी एक्ट प्रणयन होइतिला अमेरिका रे 1773 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन चा आईन बा टी एक्ट देश को द्वारा अमेरिका प्रणीत होइतिला लॉर्ड नॉर्थ को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देश थिला स्वाधीन अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति ना जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका देश नगरी को वाशिंगटन को नाम रे नामित कर जाइतिला ना गॉट नाम नगरी को वाशिंगटन को नाम अनुसार कर जाइतिला गॉट मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाधीन अमेरिका राजधानी नाम देश थिला ना वाशिंगटन थिला एबी मध्ये अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम प्रथम देश ठारू आरंभ होइतिला ना मैसाचुसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्साई संधि चुक्ति ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स देश मसीह स्वाक्षरित होइतिला 1783 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा
ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି 1789 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏନ୍ଇପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଏକ୍ଜାମ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏବଂ କିଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯାହାକି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଲାଲ ସକାର ଆଇନ କ'ଣ? ଏମିତି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଲାଲ ସକାର ଆଇନ କ'ଣ? 1703 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଲାଲ ସକଲ ଆଇନ, ଯାହାକି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକୃତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ଲାଲ ସକଲ ଆଇନ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି କରାଗଲା। ତ ଲାଲ ସକଲ ଆଇନ 1703 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକୃତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଲାଲ ସକଲ ଆଇନ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଆସିବା। ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଆମେରିକାରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେମାନେ ମନେ କଲେନି। ବରଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ମାଦନା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବଟା ପକାଇଥିଲା? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟ ଘଟିଛି ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଉନ୍ମାଦ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ କି ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଉପନିବେଶରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସପ୍ତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ ଆସିବା। ଥମାସ ପେନ୍ଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଥିଲା? ତ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଭାବେ ଥମାସ ପେନ୍ କମନ୍ ସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାବାସୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲର୍ଡ ନର୍ଥଙ୍କ ନୀତି କିପରି ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ କାଚ, ଦସ୍ତା ଏବଂ କାଗଜ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ଲର୍ଡ ନର୍ଥଙ୍କ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟାଉନସେଣ୍ଡଙ୍କ ନୀତି ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲା? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିଢ଼ିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟତମ ଟାଉନସେଣ୍ଡ ଆମେରିକାର ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଚା, କାଚ, ଦସ୍ତା, କାଗଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆମେରିକା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଡିକ୍ଲାରେଟୋରୀ ଆଇନ କ'ଣ? 1766 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକିଂହମ୍ ଡିକ୍ଲାରେଟୋରୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଧିକାର ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି ଆଇନ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରୂପେ ନିଆଗଲା। କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ନେକ୍ସଟ ଆସ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କେବେ ଓ କିଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? କେବେ ଓ କିଏ? ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଜର୍ଜଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରେନଭାଲ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୋଷ୍ଟନର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଚା ପେଟି ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲ ଆଡମ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଚା ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି 344ଟି ଚା ପେଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବୋଷ୍ଟନ ଚା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାମରେ ଖ୍ୟାତଜନ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେରିକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚାହା ବିକ୍ରୟ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଲିଭ ଡାଲଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା? ଅଲିଭ ଡାଲଯୁକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିଟ୍ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛୁ, ଇଂରେଜମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରି ଯାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟଟି ନେଇନିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ, ଚିନି ଆଇନ କ'ଣ? ଚିନି ଆଇନ କ'ଣ? ତ ବେଟର ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହୁଅ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲାସରେ PDF ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ଅବସରରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଆଲୋଚନା କର। 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 5-6 ପେଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହୁଅ, କ୍ଲାସରେ PDF ପାଇପାରିବ ସମସ୍ତେ। Thank you all.